प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिथः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोकायेषु चरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्माद्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्राणागत्वथिर्वनानागुं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन्न अजामेकान् लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीं प्रजां जनयन्तीगुं स्वरूपाम् अजो ह्येको जुषमाणो नुषेते जहास्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः हगुंसशुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्भूता वेदिषदतिथिर्दुरो न सत् नृषद्वरसधृतसद्व्योमसदब्जा गोजारितजा अद्रिजारितं बृहत् घृतं मिमिक्षिरे घृतमत्ययो निर्घृते श्रितो घृतमुवत्य धामा अनुष्वधमावहमादयस्व स्वाहा कृतं वृषभवक्षि हव्यम् समुद्रादूर्मिर्मधुमागुम् उतारतु पागुं शुना सममृतत्वमानट घृतस्य नाम गुह्यं यदस्ति जिह्वा देवानाममृतस्य नाभिः वयं नाम प्रब्रवामा घृतेनास्मिन् यज्ञे धारयामानमोभिः उपब्रह्मा शृणवच्छत्यमानं चतुशृङ्गो वमीद्गौर एतत् चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्या त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महो देवो मर्त्यागुम् आविवेश त्रिधा हितं पणिभिर्गुह्यमानं गविदेवासो घृतमन्वविन्दन् इन्द्र एकगुं सूर्य एकं जजानवेनादेकग्रस्वधया निष्टचक्षुः यो देवानां प्रथमं पुरस्ताद्विश्वाधयो रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं पश्यत जायमानगुं स नो देवः शुभया स्मृत्या संयुनक्तो यस्मात् परन्ना परमस्ति कञ्चिद् यस्मान्नानीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित् वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्ये कस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वं न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकन्निहितं गुहायां बिभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दह्रं विपापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसग्गस्थं तत्रापि दह्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वन्नारायणगुं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः
अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ट्यावितस्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगुं शिलाभिस्तुलम्बत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुशिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतो मुखः सोऽग्रभुग्विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगूर्ध्वमधः शायीरश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति त्वन्देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणीयो ऊर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्थाद्विद्युल्लेखेव भास्वरा नीवारशूकवत्तन्दीपीता भास्वत्यणूपमा तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिवः स हरिस्तेन्द्रस्तोऽक्षरः परमस्वराट् आदित्यो वा एष एतन्मण्डलन्तपति तत्कृतार्चस्तदृचा मण्डलगुं सरुचान् लोकोऽथय एष एतस्मिन् मण्डलेर्चिर्दीप्यते तानि सामानि ससाम्नान् लोकोऽथय एष एतस्मिन् मण्डलेर्चिषि पुरुषस्तानि यजुगुंषि स यजुषा मण्डलगुं स यजुषाम् लोकस्तैषा त्रय्येव विद्या तपति य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषः आदित्यो वै तेज ओजो बलै यशश्चक्षुश्रोत्रमात्मा मनो मन्युर्मनुर्मृत्युस्तत्यो वित्रो वायुराकाशः प्राणो लोकपालः किङ्कं तत्सत्यमन्नममृतो जीवो विश्वकतमस्वयंभु ब्रह्मैतदमृत एष पुरुष एष भूतानामधिपतिर्ब्रह्मणः सायुज्यगुं स लोकतामाप्नोत्येतासामेव देवतानागुं सायुज्यगुं साष्टितागुं समानलोकतामाप्नोति य एवं वेदेत्युपनिषत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहना भवतु। శేషసాయి పవమాన సూక్తం. सभाय नमः. सभाय नमः. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. श्री गणेशाय नमः. श्री हयग्रीवाय नमः. श्री लक्ष्मी नरसिंह परब्रह्मणे नमो नमः. ओम पवमानः सुवर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता स पुनातु मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवोधिया पुनन्तु विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीच्यत अग्ने कृत्वा क्रतुगुं वृणु यत्ते पवित्रिमर्चसि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्यै बह्विस्तन्वो वीतपृष्टाः तया मदन्तः सदमाद्येषु
वयगुस्यामपतयो रयीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणे नेशिरोमयो भुः అమ్మగారు వాళ్ళ ఇది సీన్ చెప్పకుండా వాసన వాడు ఎల్ఐసిలో వాసన కాదు ఎల్ఐసిలో పనిచేసేవాడు वरी यज्ञियेमा पुनीतां बृहद्भिः सवितास्त्रुभिः वर्षिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्निर्दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानी योरज्येति ऋषिभिः समृतगुं रसं सर्वगुं सपूतमश्नाति स्वदितं मातरिश्वना पावमानी योरज्येति ऋषिभिः समृतगुं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरघुं सर्पीर्मधूदकं पावमानी स्वस्त्येनीः सुदगाहि पयस्वतीः ऋषिभिः समृतो रसः ब्राह्मणेषु अमृतगुं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मनं पुनते सदा आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रदारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोऽध्यामगुं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनैमहे इन्द्रः सुनीति सह मा पुनातु सोमस्वस्त्यावरणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मा जातवेदा मोर्जयन्त्या पुनातु ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। शिवानी टेक ओवर। Shivani, where are you? Hey Shivani. శివాని నువ్వు ఏ మొబైల్ ల్యాప్టాప్ చూస్తున్నావు అది ఆన్ చేయాలి, అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ చెప్పాలా? Thank you, Sesha Sai. In today's evening program, most awaited moment of the evening, felicitation of our dearest grandmother. I request everyone over here, Peddata, Chinnata, Nanda, Amma, Doddamma, Peddamaya, everyone to join in felicitation grandmother. బతకాలి. పిల్లలు కుదురుగా కూర్చున్నారు, ఒకసారి చూసేయండి. బావా అవ్వరా అవ్వా అవ్వా
గబ్బుకొని నిండు మీరు చదువుతారు కదా అప్పుడు ఒక్కొక్క ఉన్నారు ఇందాక వాటిని ఇచ్చారు అదే వాసన పువ్వులు అవే ఇవి అన్ని ఇది అవ్వ అవ్వ శ్రీమాత్రే నమః సౌమ్యరాత్మనే నమః ఉదయ్ పాట పాడించు. శ్రీమాత్రే నమః. నిత్యానందకరీ శుభకరీ మాతా అన్నపూర్ణ శ్రీరామ వరహాలమ్మ శ్రీరామ వరహాలమ్మ శ్యామలాపల్లి గణయిత్రి తెల్లపిల్ల పౌత్రమ్మ పౌత్రివమ్మ భాగవతుల సుందర ప్రియ మనోహర సచివమ్మ దశ సంతతికి పుత్ర పుత్రికలం మేము ఈ బాటలో వటవృక్షం వందేల విస్తరించితివమ్మ జనని మామిడి ఫలాల మధురంగా అమ్మకి శరణాభివందన పాదపూజ అన్నపూర్ణేశ్వర్యాయ నమః సుందర పత్నై నమః ఆజానుభావాయ నమః సౌందర్య శుభకరాయ నమః పురాణ మీమాంస శంఖహరాయ నమః భాగవత కథాలోలాయ నమః పుత్రప్రియాయ నమః పౌత్ర దౌహిత్రి నక్షత్ర వంశ విస్తారిణ్యై నమః ధన కనక వస్తు ప్రాప్తిదాయై నమః బంధు బాంధవ్యాల ఆరాధ్యై నమః శ్రీ పాతికాం పూజయామి. శ్రీమత్ చెప్పు మా అమ్మ రాసిన తెల్లపిల్ల భాగ్యలక్ష్మి చదువునేది నువ్వు రాసిన ఇక్కడ కూర్చో, పక్కన కూర్చొని నువ్వు రాసిన చదువు. నమస్కారం. ఓం నమ శివాయ. వందేళ్ళమ్మ వంద వసంతాల వందనీవమ్మ వందితవమ్మ 100 బుడతల ప్రసూతివమ్మ వందేళ్లుగా మా క్షుధార్తిలో కాచిన అన్నపూర్ణవమ్మ వందేళ్ళమ్మ 100 ఏళ్ళు నిండిన జరి నారీ శిరోమణివమ్మ నమ్ర నమతులై సరిపోవమ్మ 100 రుచులు కమ్మగా నీకేనమ్మా 100 వరహ విరుదిచ్చు వరాలవమ్మ 100 ఏళ్ళవమ్మ శతమాన శుభాశ్రయాలు నీకు వర్తించాయమ్మా శతసహస్రనమ స్వామి తెలుపుకున్నానమ్మా ప్రయాణము ఒడిదడుపులు ఓడించి ఎదురీతలు ఎదిరి నెగ్గేవమ్మా శతవర్షికి మేమంతా పేగుబంధపు అదృష్టవంతులు అమ్మ దీవెన దైవ దీవెనముని దీవెనమ్మా పుచ్చుకుందుకే చేచాచాముని అభయాశీసులకమ్మ నీవు జనించిన నేడు మాకు పండుగేనమ్మా అమ్మా నీ శుభ శత జన్మదిన శుభాకాంక్ష స్వీకరించమ్మా.
అలాగే 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 అలాగే. హలో ఏమండి నమస్తే. పంతులు గారు ఏది 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 చెప్తున్నాడు ఏమిటి చెబుతున్నాడు రవి శ్రీను చెప్పు. ఒకసారి చదువుతున్నాను. చదవండి చదవండి. ఓం సహనావతు సహనో భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహే తేజస్వినావదేతమస్తు మా వర్తుషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వేదమనూత్యాచార్యోంతే వాశరమనుశాస్తి. సత్యం వద ధర్మం చర స్వాధ్యాయాన్మా ప్రమదః. ఆచార్యాయ ప్రియం ధరమాహృత్య ప్రజాదంతుం మా వ్యవత్సేత్సీః. సత్యాన్న ప్రమదితవ్యం ధర్మాన్న ప్రమదితవ్యం కుశలాన్న ప్రమదితవ్యం భూత్యేన ప్రమదితవ్యం స్వాధ్యాయ ప్రవచనాభ్యాన్న ప్రమదితవ్యం దేవపితృకార్యాభ్యాన్న ప్రమదితవ్యం. మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ ఆచార్య దేవో భవ అతిథి దేవో భవ. చాననభద్రాణి కర్మాణి తాని సేవితవ్యాని నోయతరాణి నాన్యస్మాకం సుచరితాని తాని త్వయోపాద్యాని నోయతరాణి. ఏకే చాస్మత్శ్రేయాగంసో బ్రాహ్మణాః తేషాం త్వయాసనేన ప్రశ్వసితవ్యం. శ్రద్ధయా దేయం అశ్రద్ధయా దేయం శ్రియా దేయం హ్రియా దేయం భియా దేయం సంహితా దేయం. అధయది తే కర్మ విజగిత్సా వా వృత్త విజగిత్సా వా స్యాద్. ఏతత్ర బ్రాహ్మణాః సమ్మర్షణః యుక్తా ఆయుక్తాః అనూక్షా ధర్మకామా స్యుః. యథా తే తత్ర వర్త్రేరన్ తథా తత్ర వర్తేధాః. అదాభ్యాక్ష్యాతేషు ఏతత్ర బ్రాహ్మణాః సమ్మర్షణః యుక్తా ఆయుక్తాః అనూక్షా ధర్మకామా స్యుః. యథా తే తేషు వర్త్రేరన్ తథా తేషు వర్తేదాః. ఏష ఆదేశః ఏష ఉపదేశః ఏషా వేదోపనిషదు ఏతదనుశాసనం. ఏవముపాసితవ్యం ఏవముచైతదుపాస్యం. షన్నో మిత్రస్యం వరుణః షన్నో భవత్వర్యమా షన్న ఇంద్రో బృహస్పతిః షన్నో విష్ణురుక్రమః. నమో బ్రహ్మణే నమస్తే వాయో తామేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మావాదిశం పరతమవాదిశం సత్యమవాదిశం. తన్మామావీదు తద్వక్తారమావీదు ఆవీన్మాం అవీత్వక్తారం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సహనా భవతు సహనో భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహే తేజస్వినావదేతమస్తు మా వర్తుషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధం పుష్టివర్ధనం. ఉర్వారుకవందనాన్ మృత్యోర్ముక్షి యమామృతాదు. త్రయంబకం యజామహత్యాః మృత్యోర్ముక్షి యమామృతాదితి వా వై తదాః. ఉత్కిరంతి భగస్వలీప్సందే మూతే కృత్వా సజంతి. యథా జనం యతే వశం కరోతి తాదృగే వదత్. ఏష తేऽత్ర భాగైత్యాః నరవత్యై అప్రతీక్షమాజంతి అపః పరిషించతి. రుద్రస్యాం తర్హిత్యై ప్రవాయేతేస్మాన్ లోకాచ్య వందే. ఏ త్రయంబకైశ్చరంతి
ఆదిత్యం చరుంబరరేచ్యన్నర్వపతి యం వా అతిథిః అస్యామేవ ప్రతిష్టంతి. యజమానవత్యాః భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్య సిద్ధిరస్తు దేహాంతే కైవల్య సిద్ధిరస్తు సమస్త సన్మంగళాని భవంతు సత్యాః ఏతాః ఆశిషస్తంతు యజమానస్య కామాః శతమానం భవతి శతాయుః పురుషస్తేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్టతి. సంపూర్ణమైనటువంటి నిన్ను నూరేళ్లు ఆనందంతో పుత్ర పౌత్ర అపౌత్ర అభివృద్ధితో ఎంతో చక్కగా మీరు నాడు కూడా అందరినీ చూస్తూ అందరికీ ఒక ఆదర్శప్రాయంగా ఉండి మీరందరికీ ఆశీర్వచనం అందించారు. మీకు ఉన్ననాడు కూడా మంచి ఆరోగ్యంతో భగవద్ ధ్యానంతో మిగతా శేష జీవితం అంతా వెళ్ళి అనాయాసమైనటువంటి కైవల్యం కలగాలని ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థన చేస్తున్నాం. గారు నా పతి గురిదేవుడు ఆశీస్సులు మీ అందరికీ. నా పతి గురుదేవులు మీ మామగారు ఆశీస్సులు. మా వాడికి ఆశీర్వదించండి, మా వాడికి ఆశీర్వదించండి. వాళ్ళ అబ్బాయికి అడుగు అడిగి కొంచెం సంజ్ఞానం చెప్తున్నాను, లేట్ అయింది. నాన్నగారు వినయ్య లేట్ అయింది రవి. అమ్మా విద్య అమ్మా ఒకసారి చూడు రావే. ముందుకెళ్దాం. ఏది ఒకసారి స్పాట్ లైట్ ఇటు. ఇప్పుడు ముందు ముందు పెద్ద వాళ్ళందరూ మాట్లాడిస్తారు. సరేమ్మా నేనమ్మా నేను ఉదయ్. ఇదిగో ఇదిగో Okay, let us proceed. With what? With Nainamma is going to bless all of us with her. Hello? Let me express my happiness. So good to see all of you. Peddapannam garu. Andaru, it's so good to see all of you. Now the dice is yours. ఇదంతా నా పతి గురుదేవుల అందరికీ తన వరప్రదాతులు అందరూ సర్వదా నాలో ఉన్న నా దేవుడు, అతని నా గురువు, నా దేవుడు, నా దేవుడు తోడు. దానికి ఎల్లప్పుడూ భగవద్ రక్ష. నా పతి గురుదేవులకి నా రక్ష వినిపించిందా నేను చేసినవి? ఎటువంటి లోటు చేయి మొదటి నుంచి ఓకే ఓకే. ఏదో ఇవాళ మా ఇంట్లో కూడా ఈ శుభకార్యంలోనే ఆవిడ ఆశీర్వచనం మా అబ్బాయికి దొరికింది. ఆలయంలో వాడికి అమ్మమ్మ ఆశీర్వచనం దొరికింది మా వాడికి. అది ఎక్కడ చేస్తున్నారు? కొరాపుట్లోనా ఇక్కడ?
కోరాపుట్టండి. కోరాపుట్టండి. నమస్కారం అండి, బాగున్నారు. సంతోషం చూసి. ఉదయ్ అండి. కలకాలం అది అంటే రామరట్ట మేలు శ్రీరామ నా వాళ్ళకి ఇచ్చిన నా బిడ్డలకి అందరికి నేను ఇచ్చే అభయం ఇదే. నా మనవాళ్ళకి నా పిల్లలకి నేను ఇవ్వవలసిన కానుక ఇది. శుభాషి కలకాలం వాడి వృద్ధిలోకి రావాలి. మనవాళ్ళు పిల్లలు నా చిన్నారి మనవాళ్ళు అంతమంది నా పేరు నా కుటుంబం నా భాగవతుల కుటుంబం కలకాలం వృద్ధిలోకి రావాలి. నా దేవుడు ఆశీస్ ఇదంతా కూడా నా బిడ్డలు నా చిన్న మనవాళ్ళు అందరికీ కలకాలం నా ఆయురారోగ్యం లభించి నేను వాళ్ళందరికీ ఇవ్వాల్సిన కానుక ఇదే. నెక్స్ట్ The stage is open for all SNDs. Pedda garu, please. ఫోన్ ముందుకు వచ్చి మాట్లాడు వాళ్ళ. గొంతుకు ఇప్పిదా గొంతుగా ఇప్పిదా అంటున్నా గళం. జ్యేష్ఠ శుద్ధ తదియ నాడు కమలాపల్లి అగ్రహారంలో 1982లో జన్మించినావు. సంసార సమస్యలు ఈతి బాధలు ఎదుర్కొన్నావు. మేలైన పతివ్రతలాగా భర్తకు చేదోడు వాదోడుగా నిలిచావు. ఇన్నాళ్ళ బ్రతుకులో నాకు తెలిసి ఒక్కనాడైనా ఆసుపత్రి ముఖం చూడలేదు, ఆసుపత్రి మెట్లు అడుగు పెట్టలేదు. పెట్టకుండానే 10 మంది సంతానాన్ని ఇప్పుడు మీదకి తీసుకొచ్చేవు. భీతి ఎరుగక బ్రతుకు సాగించేవు. భిక్షపతి వెంకటేశ్వర్ల అనుగ్రహం పొందేవు. పిల్లలు తీర్చిదిద్దడంలో నీకే సాటి అన్నట్టు సేవలందించేవు. ఈ కుటుంబానికి దిక్కుగా వెలుగొందినావు. భాగవతుల వారి కీర్తి పతాకమును నీవు భద్రము నీవు చూపిన బాట మాకు నిర్దేశించుట మాకు. మా అందరినీ మంచి బాటలో నడవమని ఆశీర్వదించు. ఓకే 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 Thank you so much. మా ఇంకేం చెప్పదలుచుకుంటే చెప్పండి. ఇంకేం చెప్పదలుచుకుంటే మాట్లాడదలుచుకుంటే చెప్పండి. నోరు మూసుకొని తలుచుకుంటే నోరు మూసుకోండి. ఓకే. ఏమిటి చెప్పడానికి ఉన్నాయి? మా అమ్మ గురించి నేనేం చెప్తాను. ఆవిడది గురించిన విస్తరి అందరికీ తెలిసిన ఆవిడ గురించి. ఎవళ్ళమ్మల గురించి వాళ్ళు ఏం చెప్తారు? అంత మంచే చెప్పాలి. ఏంటి చెప్పమంటారు? ఆవిడ పాత జీవితం గురించి ఏమైనా విశేషాలు చెప్పమంటే కొద్దిగా చెప్పగలను. నాకు మాత్రం రథయాత్ర వస్తే మాత్రం నాయన రెస్పరా ఉండదు, చాలా ఇష్టం. ఏమో నాకు తెలియదు. పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, పెద్దవాళ్ళు అందరూ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడిస్తాం. అయితే నేను ఇంకొక విషయం చెప్పేసాను, కథలు చేస్తాను. ఉదయం వాళ్ళు చాలా తొందరలో ఉన్నారు మాట్లాడారు. లేదు అసలు లేదండి, మీరు చెప్పండి. మా అమ్మ జీవితంలో ఆవిడ 100 ఏళ్ళు 99 ఏళ్ళ జీవితంలో 3 ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్ లో నాకు తెలిసి నాకు 17 వచ్చే కల్లా నాకు కొంచెం ఇంగితం అయింది, జ్ఞానం వచ్చింది. మా అమ్మ కష్ట సుఖాలు నాకు కొంచెం బోధపడడం మొదలుపెట్టాయి.
50 నుంచి 70 వరకు ఆవిడ సంసార భారం ఎలా మోసిందంటే నాకు తెలిసి ఆవిడ మోసినంత భారం మరి ఇంకా ఏ గృహిణి మోయలేదేమో. కొరాపుట్లో నవరంగపూర్లో మొదలు పెడతాను. 50లో నవరంగపూర్, తర్వాత జైపూర్, తర్వాత కొరాపుట్టి, ఈ 3 చోట్ల మెయిన్ గా మా అమ్మ సంసారం లాగింది, సంసార బండిని ఈడ్చింది. అయితే నవరంగపురంలో మేము బాగా బీదరికాన్ని అనుభవించాం. మా అమ్మ ఎలాగ మాకు 2 పూట్ల తిండి పెట్టగలిసిందో కూడా అనుకోవడానికి కూడా నాకు ఇప్పుడు ఒళ్ళు గగురు పొరుస్తున్నది. అంతలాగా మేము బతికాం అక్కడ నవరంగపూర్లో. అయితే మాకు గౌరవం ఉండేది, సమాజంలో మంచి పేరే ఉండేది మా నాన్నకి మా అమ్మకిను. కానీ మేము ఇంట్లో మట్టుకి బీదరికాన్ని బాగా అనుభవించేవాళ్ళం. తర్వాత జైపూర్లోనైతే ఉమ్మడి కుటుంబం, 3 అన్నదమ్ముల సంసారాలు ఒక పెద్ద ఇంట్లో ఉండేవి. ఎవరి కుంపట్లు వాళ్ళవే అయినా కానీ ఇంచుమించు కలిసినట్టుగా పెద్ద ఉమ్మడి కుటుంబం. మా నాయనమ్మ కింద చాతుర్పత్యం కిందని. ఆ ఉమ్మడి కుటుంబంలో రకరకాలు అపోహలు వస్తాయి, లేకపోతే మంచి మాటలు వస్తాయి, లేకపోతే ఏమైనా నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పుడు నా మాట చెల్లలేదు నీ మాట చెల్లి, ఇలాంటి బాగోటాలు వస్తాయి. రకరకాల సిచ్యువేషన్స్ అక్కడ ఫేస్ చేసింది. బోర్డు కష్టం అంటే ఈ కాలంలో అన్నీ మనకు ఉన్నాయి. గ్యాస్ స్టవ్ ఉన్నది, ప్రెషర్ కుక్కర్లు ఉన్నాయి, మిక్సీలు ఉన్నాయి, గ్రైండర్లు ఉన్నాయి, వాషింగ్ మెషిన్లు ఉన్నాయి, ఏమిటి లేవు అన్నీ. కానీ ఈ కాలం కోడళ్ళు కూడా అలా అప్పుడు మా అమ్మ చేసినటువంటి పనులు ఎవరు చేసి ఉంటారు. కొత్తగా కాపురానికి వచ్చిన మాతోటి మా అమ్మ కోడళ్ళు అయితే వాళ్ళకి కొంత ఐడియా ఉంటుంది. కానీ అందరికి ఇప్పుడు తర్వాత తరంలో వచ్చిన వాళ్ళకి ఎవరికి ఒక పిసర ఐడియా కూడా ఉంటుంది ఎంత కష్టపడిందో. అది జైపూర్ సంగతి లాగా. తర్వాత నవరంగపూర్ కొరాపుట్లోని మా అమ్మ నీళ్లు ఆ పొడాలైననే ఉండేది. ఆ పొడాలైన్లో ఒక 12-14 ఏళ్ళకి 2 నుయ్యలు, ఒక 6 ఇళ్ళు దాటుకుంటూ వెళ్ళాలి. మడి ఆచారం నిలబెట్టడానికి నూతికి వెళ్ళి స్నానం చేసి మడి నీళ్లు తీసుకొచ్చి ఇంట్లో వంట చేసి మా తినిపించి స్కూళ్ళకి పంపించడం. ఇంతమంది సంసారం. అప్పటికే కొరాపుట్ వచ్చేసరికి ప్రసాద్ పుట్టాడు, బాలు ఒక్కడే పుట్టలేదు. ప్రసాద్ కూడా కొరాపుట్లోనే పుట్టాడు. తర్వాత వచ్చిన తర్వాతనే అమ్మ వచ్చిన తర్వాతనే. అయితే రావణ వరకు అంతా జైపురం ఇక్కడ ఇటు అయింది. ప్రసాద్ బాలు ఇక్కడ కొరాపుట్లో పుట్టారు. అంతవరకు వీళ్ళందరినీ స్కూళ్ళకి పంపించి వాళ్ళకి నీళ్లు పోసి వాళ్ళకి పండుగలు పొబ్బాలు వస్తే మరి వీళ్ళందరికీ తలంటి పెట్టాలి, వీళ్ళందరికీ బట్టలు పెట్టాలి. బాధపడింది మా అమ్మ. నీళ్లు తాగడం ఎవడైనా చూస్తే ఆ బిందిని మోసుకొని మడి నీళ్లు తీసుకొచ్చి పూజలు చేసుకొని, అయ్యో కొంచెం ఐడియా ఉన్నవాళ్ళు ఇంత ఇబ్బంది జీవితం ఈ కాలంలో వాళ్ళు ఊహించలేరు. ఇప్పటి కోడళ్ళు ఊహించలేరు అప్పుడు ఎంత వాళ్ళు ఇది చేస్తూ ఉండేవారు. అంతలాగా మా అమ్మ పాటుపడ్డారు నా కోసం. ఈ పిల్లలందరినీ ఒక వాళ్ళకి కలిగే వరకు వీళ్ళందరినీ ఎలాగ పెంచిందంటే ఒక్కడు ఇది పాడవలేదు. ఒక్క పిల్లడు వాడు చెడు అవస్థ పడలేదు. అందరూ శుభ్రంగా ఆడపిల్లలు అయితేనే మగ పిల్లలు అయితేనే ఒక స్థాయి సంఘంలో ఒక స్థాయి పరపతిలోకి వచ్చారు. అది మా అమ్మ చలవ మా నాన్న చలవ. ముఖ్యంగా అమ్మ అందరికీ దగ్గర. ఎవరికైనా సరే ఎవడ అనుభూతులకి అనుభవాలకి అన్నిటికీ అమ్మే దగ్గర. మా అమ్మ కూడా మాకు అలాగే. అయితే ఇన్ని బాధలు పడిన తర్వాతనే 70 వరకు ఈ బాధలు మా అమ్మకు తప్పలేదు. 70 వరకు మేము కొండగాల్లో ఉండేవాళ్ళం. అప్పుడే కొండగా నుంచి వచ్చాము. మా ఆవిడ కొంచెం ఇంట్లో సహాయానికి మొదలు పెట్టింది. తర్వాత వీళ్ళందరూ వచ్చారు, కోడళ్ళందరూ వచ్చారు. మాతో మా దీంట్లో భాగవతులు వాళ్ళతో కలిసిపోయారు పూర్తిగాను. కోడళ్ళకి వాళ్ళ ఫీలింగ్ ఏదో వాళ్ళకి శుభ్రంగా చెప్పగలిస్తే అంతకంటే మంచి సర్టిఫికేట్ ఇంకెవరు ఇవ్వలేరు. కోడళ్ళే ఇవ్వాలి. సరే ఉంటాను నేను. ఢిల్లీ నుంచి అత్త
మా అత్త సంగతి మాకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసిందే. నా ప్రియమైన పూర్ణత్త ఆవిడ. ఆవిడకి మరి నేను ఇంకేం చెప్పలేను. ఆవిడకి నాకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తప్ప ఇంకేమీ లేదు. ఇప్పుడు ఆవిడకి నేను ప్రియమైన కోడలిది, ఆవిడ నాకు ప్రియమైన పూర్ణత్త. మాకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా. ఎందుకంటే మా భాస్కర్ పుట్టినప్పుడు ఆవిడ ఢిల్లీలో ఉండేవారు. అప్పుడు 98లో. అంత ముందు రోజు రాత్రి 14వ తారీఖు నాకేమో కళ వచ్చి మా మామగారు ఏమొచ్చి, మా మామగారు కూడా నేను చాలా ఇష్టం. ఆవిడ అతను నా కళ్ళలో కనబడి నేను ఇంటికి పొద్దున్న వస్తున్నానమ్మా అన్నారు. అంటే అదేమొచ్చి నేను పొద్దున్న లేచి ఆవిడ చెప్పాను, అత్త పూర్ణత్త ఇలా కళ వచ్చి చూడండి, వాళ్ళు ఏదైనా కబురు వస్తుంది అని. సరిగ్గా 8:30 అప్పుడు ఆవిడేమొచ్చి తులసి దగ్గర అర్ఘ్యం ఇస్తూ ఉండేవారు. మహాపాడుతున్నారు ఆ రోజు ఇస్తూ ఉంటే అర్ఘ్యం ఇస్తుంటే అప్పుడు ఫోన్ వచ్చింది నాకు. ఇంకా నాకు సంతోషానికి మరి ఇంకా లెక్కలేదనమాట. వెళ్ళి గట్టిగా చూడండి అత్త మనవాడు పుట్టాడని. ఇంకా ఆవిడ అయితే మరి ఇంక చెప్పలేను అనమాట. ఆవిడ సంతోషం ఇంకా అంతా కాదనమాట. వెంటనే వెళ్ళి ఇంత పంచదార నోట్లో పోసుకొని ఇంకా మరి చెప్పలేను. ఇంకా ఆవిడ ఆనందానికి వచ్చి అందరికీ తెలిసిన వాళ్ళందరికీ మేమొచ్చి అన్ని స్వీట్లు కొని పంచిపెట్టని ఆవిడమొచ్చి డబ్బులు తీసి కొని ఇచ్చి అందరికీ పంచిపెట్టాను. అది ఆవిడతో నాకు ఎక్కువ ఇదన్నమాట. ఇది ఇంకేంటి, ఎందుకంటే ఇంకా నా మనోడు వీడు. అది సరే. బాగా చెప్పావు పిన్ని, బాగా చెప్పావు. అదే బాగా అన్ని చెప్పారు కదా. అదే చాలా అంతా నాకు తెలుసును. అంతా మొదటి నుంచి నేనే చూస్తున్నాను. ఇవన్నీ కూడా ఈ విషయాలన్నీ మాకు బాగా కళ్ళ ముందు కనపడుతూ ఉంటాయి ఎప్పటికీ కూడాను. అవునవును. అదే మా కోడళ్ళు కూడా మా అందరికి బాగా చూసుకుని మాకు అందరికి బాగా చేస్తున్నారు. అదే మాకు కూడా చాలా సమయం పూర్వజన్మ సూక్తం చేసుకుని ఇలాంటి భాగవతులు వారి ఇంట్లో పుట్టిన కోడళ్ళు అయ్యి మాకు కూడా మంచి కోడళ్ళు వచ్చి మాకు దేవుడు ఆ పరమేశ్వరి లలితా పరమేశ్వరి దేవుని ఆ విష్ణుదేవుని నేను బాగా నమ్మాను. వాళ్ళే నాకేమొచ్చి ఇంతవరకు రక్ష చేస్తున్నారు. నాన్న మీరు కొంచెం చెప్పండి. నాన్న కొంచెం చెప్పండి. నేను చెప్పాల్సిన మా అన్నయ్య చెప్పాడు. నేను చెప్పండి నాయనం గురించి. కాదు మా అన్నయ్య చెప్పాడు అన్ని నేను చెప్పాల్సింది. అయినా కొంచెం మాట్లాడండి, చెప్పండి నాన్న. ఆవిడకి ల్యాప్టాప్ హ్యాంగ్ అయిన వల్ల జూమ్ ఆవిడ యూనిక్ లైఫ్. క్రిటికల్ కూడా యాడ్ ఒకేలాగా ట్రీట్ చేసి ఒక అతిపాసం లేకుండా చాలా బాగా అందరికీ చేస్తారు కదా. అవన్నీ భగవద్గీత వింటూ ఉంటే ఆవిడ మాకు ఆవిడ జీవితం అంతా కనపడుతుంది. ఫాలో అవుతున్నారు. అయ్యేది అయ్యేది అది లైఫ్ లో అదే అమ్మమ్మను ఒకసారి అందరినీ పలకరించి కనిపించిన వాళ్ళు పలకరించు. మనారాలు మనారికి నెక్స్ట్ ఎందుకంటే మేము ఇక్కడ చీకట్లో ఉన్నాం, మాకు పవర్ బ్యాకప్ గట్రా ఏం లేవు. సో నెక్స్ట్ అయితే ఇప్పుడు బుద్ధి వాళ్ళందరినీ ఒకసారి చూపిస్తాం. అందరికి ఒక్కొక్క మరి చూపించి సార్. మా కోడల్ని మనోరాలు చూపించలే. మా కోడలు మనోరాలు ఉన్నారా వేరేగా? అదే అంటే ఇందులో ఎవరెవరు వచ్చారో తెలియట్లేదు. అదే ఎవరైనా లేకపోతే ఒకసారి చెప్పండి మాకు. అంతేనా? ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? మీరు ఫోటో తీసుకోండి.
సూర్యలక్ష్మి మనరాలు అందరిని చేస్తున్నారు. నా ఆయుషం మోసుకొని నా పేరుగా నాకు వృద్ధిలోకి నాకు వాళ్ళ దీపాలు కలకాలం వృద్ధిలోకి రావాలి. మీ మామగారు మీ తాతగారు ఆశీస్సులు, మీ తాతగారు ఇదే నాకు ఇదంతాను. ఆ తాతగారు ఇదే నడుపుతున్నారు. శాంతి రవి నెక్స్ట్ ఉదయ్. ఉదయ్ భయ్యా శాంతి ఉదయ్ వినయ్, శాంతి అల్లుడు ఉదయ్ వినయ్ సౌమ్య. ఉండు ఒకసారి బుజ్జి వాళ్ళు అయిపోయినాయి. ఉదయ్ వినయ్ సౌమ్య. వేరే ఫోన్ చేయాలి. ఎవరు ఉదయ్ వాళ్ళ? నెక్స్ట్ సాయి చిన్న వేరం కాదు ఉండు, ఇంకా వీళ్ళు బుజ్జి వాళ్ళని చూపించాలి. వీళ్ళ తర్వాత వినయ్ ఉన్నాడు. ఉదయ్ నీ వీడియో ఆన్ చేసుకో ఉదయ్. నాకు ఒక 2 minutes ఇక పిల్లలు పట్టుకుని వినయ్ వినయ్ ఊరు కడుతున్నాడా? సరేనా సౌజీ ఎవరు అప్పుడే మరి ఎప్పుడు వచ్చా కదా అన్నావా? నాయనమ్మ బాగున్నారా? ఉదయ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు? వాడు వీడియో ఆన్ అయ్యలేదు 2 నిమిషాలు. రమ్య వినయ్ పెళ్ళ పడుకుతున్నావాడా? ఉదయ్ ముందు నువ్వు కొడుకు ఉదయ్ నువ్వు కనిపిస్తే తర్వాత ఎవరో. నాయనమ్మ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు నాయనమ్మ. అదా నేను మా వాడు ఇంకోడు కొడుకులు మేమందరం ఇప్పుడు ఫీల్డ్ డ్యూటీలో ఉన్నాం. అందుకే ఇగో వీడు విహాన్ ఇగో అబ్బా 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 చెప్పి వెరీ గుడ్. ఇది ఇక నమస్కారం నాయనమ్మ, హ్యాపీ బర్త్డే. ఇగో చెప్తాను. ఓ హ్యాపీ బర్త్డే, హ్యాపీ బర్త్డే. చిన్న నెక్స్ట్ మౌళి వాళ్ళు ఉన్నారా? ఉండు ఇక బుజ్జి వాళ్ళని చూపించలేదు. వాళ్ళని అదే బుజ్జి వాళ్ళు ఇంకా లైన్ లో ఉన్నారు. నెక్స్ట్ ఏడి బుజ్జి ఏం పేరుతో ఉన్నాడు? శ్రీరామరాక్ష ఉన్నాడు తెలుసా? శివాత్మిక పేరుతో ఉన్నాడు బుజ్జి అన్న.
ఇక్కడే శివాత్మ నేను రామ్జీ వాళ్ళీ రామ్జీ వాళ్ళీ పావని 4 స్క్రీన్ రావాలి. ఇంకొకటి భాగవతులు ఇంకోటి శ్రీధర్ వాడు ఎస్హెచ్ రాసుకున్నాడు. శ్రీధర్ చూడు నీ పెద్ద కొమ్మ తలకు కొమ్మలు. శుభాకాంక్షలు. నాయనమ్మ క్వశ్చన్ కనిపించడా లేదా? గుమ్మడి 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 కావాలి. గుమ్మడి గుమ్మడి గుమ్మడి. అరే మీ సెల్ఫీ మీరు తీసేసుకోండి. గుమ్మడి పాడమని చెప్పు అంతే. నాయనమ్మ తెలకాల ఒడ్డులోకి రావాలి. అది గుమ్మడి గుమ్మడి పాట పాడు అంతే. ఇంకా అడగట్లేదు. రవి రవి తీస్తున్నారా ఎవరైనా? రవి తీస్తున్నారా? చెప్పరా. సరే అయితే ముందుకు వెళ్తున్నాం. రవి భాగవత్ నెక్స్ట్ నాయనమ్మ నమస్కారం. నాయనమ్మ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. మీ ఒకేషన్ లో మేమందరం పాల్గొనేందుకు మాకు చాలా we are very lucky to be taking part in this. ఇలాగే మంచి హెల్త్ ఎప్పుడు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. నన్ను రమ్మంటున్నాడు. ఎక్కడికి? అమెరికా. ఇవాళ మా మనవాళ్ళందరినీ చూపించేశారు. అందరూ దీనిలో చూపించాను. నాకేం వెళ్తలేదు. ఆటగారు ఆటి కోసం చూస్తున్నాను. ఇంకా నెక్స్ట్ వృద్ధుల్లోకి రావాలి. సౌమ్య రమ్య వస్తున్నాయి. బాగుందా పాప? బాగుందా సౌమ్య పాప? పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. నమస్తే. నాకు ప్రసాద్ నాకు కనిపిస్తున్నాడు అక్కడ. చూడు సరే సరే. నెక్స్ట్ బిందు
బిందు బిందు నాయనమ్మ శుభాకాంక్షలు. తల ఊపుకోడాలే. 7 సిస్టర్స్ లో ఎవరున్నారు? అందరికి రమ్మను. నువ్వు కావచ్చావంటే నేను ఎప్పుడు నాయనంతోనే అవ్వ హ్యాపీ బర్త్డే. నమస్కారం నాయనమ్మ నమస్కారములు. నమస్కారం నాయనమ్మ, పాదాభివందనం. మీ ಊರಿನಿ ಸಮಾನ ನೀ ಕಳೆದಿರುವೆ ಆಗುವೆನು ಈ ಕ್ಷಣದಿ ನಾನಮಿಪೆ. వాణి రాసినవన్నీ చదివాను. అమ్మ మమ్మీకి అభిమానాన్ని అక్క చెల్లెలు అవన్నీ చదువు. మనవడే మనవడు వాణి వాణి అది అందరికీ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. నమస్కారం అమ్మమ్మ, జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. గీత గీత ఏం పేరుతో ఉన్నది? మాధవ్. హెచ్పి బా ఇలా పేర్లు మార్చేస్తే ఎలాగా? నమస్కారం, పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అమ్మమ్మ. భాగ్య తల్లి నమస్కారం. భారతి లేదా? భారతి లేదా? ఏం పేరుతో ఉంది? శ్రీరామ్ శాస్త్రి. నెక్స్ట్ చిన్న హలో బాలు చేయొద్దమనండి. హలో రవి గారు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. చేయొద్దమనండి. నాకేమిటవుతారు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అమ్మమ్మ. అమ్మగారు, నేను ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు మైసూర్ పాక్ చేసి పెట్టారు నాకు పెళ్ళైన కొత్తలో. ఫస్ట్ టైం గుర్తుంది. ఆ రోజు తిన్న మైసూర్ పాక్ స్వీట్ ఈ రోజుకి నా నోట్లో ఉన్నది. మీరు ఇంకా ఆరోగ్యంగా చాలా బాగుండాలని కోరిక. రవి గారు, సిఏ రవి గారు చీకట్లో ఉన్నారా? రవి గారు చెప్పండి. మీరు వస్తే అరుపులే, పక్కనే ఉన్నారు మామగారు పక్కనే. బాగున్నారా అందరూ?
అందరూ కరెంట్ పడుతున్నాం. అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం మా కుటుంబం తరఫున. రవి రవి పిలు శ్వేత కూడా ఉన్నది. శ్వేత కూడా మామగారు శ్వేత కూడా జాయిన్ అయింది దాన్ని. ఓకే అమ్మమ్మ ఎవరు అమ్మమ్మ శ్వేతాని హ్యాపీ బర్త్డే. వాణి 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 కూతురు అమ్మమ్మ. కరెంట్ లేకపోవడం హ్యాపీ బర్త్డే. రేపొద్దున ఆర్టికల్లో వస్తుందా? రేపొద్దున పెద్ద ఫస్ట్ పేజ్ లో వస్తుందా? మనందరికంటే ఆవిడే బాగా మాట్లాడారు. సెంచరీ కొట్టినా ఆవిడే బాగా మాట్లాడారు. మిగతా వాళ్ళది అంటే పొడి పొడిగా మాట్లాడుతున్నారు. నెక్స్ట్ నేనే. మీరు అక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి వారు బాగున్నారా? నా పిల్లవారే రిక్షా దగ్గరకు వచ్చి రాయగడాలో ఎప్పుడో ఇంకా ఇలా ఇది ఇది వీడు లేడా? శరణ్య సంకల్ప్. శరణ్య అన్మ్యూట్ యువర్ వీడియో. అంత స్లో అందరికీ నమస్కారం. అందరికీ నమస్కారం. పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. ఇది నేను రాలేనా దీనిలోకి స్పాట్ లైట్? తబలా ఉంది. బాగా మీరు ఫోకస్ పెట్టేసుకోండి. మీరు ఇప్పుడు మీరు ఫోకస్ పెట్టేసుకోండి. నమస్కారం చేయండి. ఆదిత్య ఆదిత్య పిన్ని రాముని నమ్మిన మాట నేను నాకేమి చింత నువ్వు అంటాను. దాతనది నువ్వు రాముడు రామరక్ష శిరీష దీపు 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 వాళ్ళ దీప మాదిరి కూడా ఉంది. అమ్మమ్మ పెట్టలేదు. అమ్మమ్మని పెంచేయండి. ఇక్కడ పెట్టి కాదు వాళ్ళు ఎవరో చెప్పి నువ్వు కనిపించట్లేదు. దీప్ అనుష మాధురి కాదు వాళ్ళు లక్ష్మి వాళ్ళు మాధురి వీళ్ళిద్దరు మాధురేనా అదే లక్ష్మి అవును ఇది మాధురి సిరి సిరిని రవిని వినాయకుడు బాగా వినాయకుడు బాగున్నాడా? వినాయకుడు లాంటి కొడుకు
మాధవి అమ్మమ్మ చేసి షణ్ముఖుడిని కనండి. సరే అయితే ఇంకా ఎవరున్నారో అందరినీ చూపిస్తానే ఒక్కొక్కసారి. ఆదిత్య పిన్ని వాళ్ళు బిందు 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 అయిపోయింది. ఆదిత్య అయిపోకండి సార్. రత్న పిన్ని నాని నాయనంతో మాట్లాడేవా? నాని శాస్త్రి మాట్లాడేవా? నాయనమ్మ మాట్లాడు. నువ్వు వచ్చావు హ్యాపీ. ఆవిడకి చెప్పాలి ఎవరో రవి చెప్తే పోలుస్తారు. ప్రసాద్ హైదరాబాద్ వీళ్ళు రామారావు గారు బాగున్నారా? రాండి. కరెంట్ వస్తుంది. అబ్బా కరెంట్ అమ్మకి ఎందులో ఇచ్చారంటే ఈ గ్లాస్ అదే గ్లాస్ ఇచ్చి తెచ్చా. ఒక్క నిమిషం తీసుకొస్తున్నాను. ఇంకోటి అంటే మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. మంజత మీరు అన్మ్యూట్ చేయాలి. సరే ఇంకెవరున్నారా? నెక్స్ట్ ఇంకెవరు మాట్లాడతారా? చెప్పడం అందరినీ చూస్తాను. ఈ వృద్ధాప్యాల్లో మీరందరూ ఇది వరకు నా అందరు చెప్పిన ఆదరాభిమానాలు ఎప్పుడు మర్చిపోను. నా పిల్లలు అందరూ మీరు ఆదరించేవారు. అందరూ మీ అందరికీ మూల కారకులు, అందరికీ మూలం ఉన్నారు. ఇంద్రపిన్ని కనబడలేదు. పద్మపిన్ని ఇంద్రపిన్ని కనబడలేదు. రత్న పిన్ని కూడా గుమ్మడి పాట పాడమండి. శరత్ ద్విభాషి ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ వీడియో. నేను సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేస్తున్నా, గివ్ మీ 2 minutes. నేను సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేస్తున్నా, జస్ట్ 2 minutes. ఐఫోన్ ఎవరున్నారు? ఐఫోన్ వాడు రవి పర్వాలేదు రవి. మా పిల్లలు ఉండిపోయారు. చిన్నమ్మాయ ఐఫోన్ వాళ్ళు అయిపోయారు. ఎవడెవడు? నా మనవలు ఐఫోన్ మంజు పిన్ని వాళ్ళు. నా మనవలు. నువ్వెవరు? నాకు తెలియట్లేదు. పిన్ని లక్ష్మి పిన్ని. ఓహో అమ్మ అమ్మాయి నన్ను హైలైట్ చేసినప్పుడు నేను అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడలేదు. అమ్మ చెప్పు. అంతేనా? అమ్మా
దీపు నీ ఫోన్ దీపు దీపేనా వచ్చింది నిన్న దీప్ పుట్టినరోజు. దీపు ల్యాండ్స్కేప్ లో పట్టుకుంటే కనిపిస్తుంది కదా, ఇంత చిన్న బొమ్మ కనిపిస్తుంది రా. నిన్న దీప్ పుట్టినరోజు అయింది కదా అప్పుడు మరి ఇవాళ మధ్యాహ్నం నాకు ఫోన్ చేస్తుంది ఏదో అందరివి అయినట్టేనా రత్నాథ్ కనిపిస్తుంది. నావి 2 ఉన్నాయి అన్న, 2 ఉంటే ఒకటి ఫోన్ ఒకటి వీడియో. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వంశీ. మీ మందికి ఆశీస్సులు కలకాలం రండి. జయ శ్రీరామ రక్ష. మీకు అందరికి ఆయురారోగ్యాలు సుజాలతో కలకాలం అభివృద్ధిలోకి రండి. మీరందరూ నా కుల దీపాలు. నేను మూల విరాట్ ఇంకా ఇలా ఉన్నాను. మీకు సర్వదా శ్రీరామ రక్ష, దేవి రక్ష, త్రిపుర సుందరి రక్ష, మహాగౌరీ రక్ష, మహాలక్ష్మి రక్ష. కలకాలం లక్ష్మీ కటాక్షం కలిగి దేవి కటాక్షంతో కలకాలం మీరు పుత్ర పౌత్రుగా వృద్ధులండి. అదే ఈ నాయనమ్మ ఈ వృద్ధురాలు ఇచ్చిన మీ కానుక. కలకాలం తదాస్తు. దేవి రక్ష, శ్రీరామ రక్ష, సత్యం శుభం. మీ తాతగారు అలా కలకాలం ఆ దేవి రక్ష, లక్ష్మీ కటాక్షంతో కలకాలం అన్యోన్య బాంధవ్యం, అన్యోన్య బాంధవ్యంతో ఆదరాభానాలతో కలకాలం వృద్ధిరండి. కలకాలం లక్ష్మీ కటాక్ష సిద్ధిరస్తు, దేవి కటాక్ష సిద్ధిరస్తు, పార్వతీ పరమేశ్వర రక్ష సిద్ధిరస్తు, సీతారాముల సిద్ధిరస్తు, పార్వతీ పరమేశ్వర సిద్ధిరస్తు. సర్వదా శ్రీరామ రక్ష. ఈ రుద్రాలు మీకు ఇచ్చిన గీతులవి. జయం జయం. ఈరోజు మిమ్మల్ని ఈరోజు మనందరినీ దీనిలోని చూపించిన నా చిన్నారి మనవాళ్ళు రైతండి రాదు వాళ్ళు వచ్చే చూసారు. కాలమాన పరిస్థితులు వాహనాలు లేవు. ఏదో అలాగలాగా అలాగైనా అంత బాగా చేశారు. బాలమాయ, శివుడు, ప్రసాదు అందరూ కూడా నాకు ఇలాగైతే ఇచ్చారు. ఈ శతదినం, ఈ శత వర్షం నా బంధువులు ఎవరు ఇన్నాళ్ళు ఉండలేదు. భగవంతుడు నన్ను ఇలా ఉంచేశాడు. మీ అందరి తల వల్ల ఇలా ఉంచేశాడు. నేను ఇలా ఉన్నాను. కలకాలం మీ పిల్లలు పట్టలేదు ఆయురారోగ్యం మోసుకొని లక్ష్మీ కటాక్షంతో మీరు తదాస్తు. ఇదే దేవుడు. నీళ్ళు తాగండి, తాగేసా తాగండి. రవి 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 పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు నాయనమ్మ గారు. రవి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. గుర్తుపట్ల అనుకుంటా. లేదు. ఇది గిరి చేసిన వీడియో చూడండి అందరూ. అది ప్లే చేయరా. ఫోటోస్ ప్లే చేస్తున్నారు పిల్లలందరూ. అందరూ వెరకపోనొచ్చు వాళ్ళ అమ్మ చూడండి. సౌండ్ రావట్లేదు. అందులో కనిపిస్తున్నది. సరే వంశీకి వీణ ప్లే చేసి మనం దాని తర్వాత లాస్ట్ రవి చిన్న రిక్వెస్ట్ రా. రవి
రవి ఏం లేదా ఆ నాయనమ్మ ఏదైనా ఒక 2 లైన్ల గుమ్మడి పాట పాడమని అంతే నా రిక్వెస్ట్. గుమ్మడి పాట పాడమని. గుమ్మడి 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 పాట అని చెప్పురా. గుమ్మడేడే గోపిదేవి. ఆడ పాడమంటున్నాను. నేను బుజ్జి 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 వల్లి వెన్నుడు వేదాంత వేదుడు ఎందుగా రత్నాలు తాపిన పతిడి కంబమున కొమలి కంబైన చక్కని గునికి ఆడడి నడుము వంచుకు ప్రేమ నమురా కృష్ణ పెరుగులో నడుమ గుమ్మడు తిరుగులాడును నమ్మకున్న గుమ్ము గుమ్మున నాదమిదు వినుమా కృష్ణ గుమ్మడేడే గోపిదేవి గుమ్మడేడే కన్న తల్లి గుమ్మడేడే మత్యమై సోమకుని దృంచితి మొదటి చలువులు బ్రహ్మకిచ్చితి అచరంబులోన గుమ్మడి పేరు నేనెరుగా అమ్మ గుమ్మడేడే సురులు జలది తరువగా చరమునను భూధరము గుంగగా అల్లా సురవరులకెల్లను ఇటముతే కూర్చి గిరికి కుదురుగా కూర్మమైతిని క్రింది లోకాలన్నీ చూచి అక్షరంబుదిలోన గుమ్మడి పేరు అమ్మ గుమ్మ. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు వంశీ వీణ ఆలకిద్దాం. మరి జంతుగా నోరు తెరవగా నంద నందన నోటి లోపల నాటి ఆయన పాట విన్నాం ఒకసారి ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్. నాయనమ్మకి నమస్కారం, పాదాభివందనాలు. విజయనగర్ లో ఉంటాడు వాళ్ళ మనవడు. హలో హలో వంశీ ఎస్ ఓకే. నాయనమ్మ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. ముందుగుండా నీలాంటి సొగసు చూడధర్మ రాముడు లాంటి మంచి సొగసు మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలని.
వంశీ గారు, అన్నమయ్య కీర్తన ఏమైనా ఉంటే తబలా సపోర్ట్ ఇస్తా. మంచి అన్నమయ్య కీర్తన పెట్టుకోండి. ఏమండి? ఏమండి? అది కాదు సార్, కొంచెం ఫేమస్ చెప్పండి. కాదండి, ఆయన ముందు నుంచే దీనికి ఇది చేసుకున్నాడు అనుకుంటాను. ఇప్పుడు కానించిద్దాం, మరోసారి పెట్టుకుందాం అలాంటి కార్యక్రమం. ఓకే. వినిపిస్తున్నానండి, బ్రహ్మాండంగా వినిపిస్తుంది. కానీ వినిపిస్తున్నారా? బ్రహ్మాండంగా
హలో బాగుంది. థ్యాంక్ యూ. ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు గారు ఇది ముందు ముందు విజయ్ లలితక్క
చెప్పాను. విజయ్ అన్మ్యూట్ చేస్తావు. వీడియో అన్మ్యూట్ విజయ్. వీడియో హలో చెప్పు. నీకు మరి మ్యూట్ చేస్తున్నాను లలితక్క. పెద్దలందరికీ పాదాభివందనాలు. మా ప్రియమైన అమ్మమ్మకి ఎన్నెన్నో నమస్కారాలతోటి ఈ చిన్న ఇక అనుకోండి ఏదో అనుకున్నా విన్నపం నాకు జ్ఞాపికలు, అమ్మమ్మ జ్ఞాపికలు. ఈ వేళ శుభవేళ. కొమ్మ మీది కోయిలలు కమ్మగా కూసిన క్షణాన శ్రీరామూర్తి హృదయ పులకింత ప్రేమ అనురాగమై పొంగిపొరలిన వసంత వేళ. దేవేరి వరహాలమ్మకి చంద్రకళల వెలుగుల చిన్నారి బాలమ్మ ఉదయించిన వేళ. అన్న వస్త్రాలకి లోటులేనింట పూర్ణమ్మగా ఆ అమ్మల, అక్కల, అన్నల, తమ్ముల, తోబుట్టువుల అభిమానాలన్నీ నిండిన వేళ. అమ్మ కొంగుచాటున దాగి దొంగాటలు, చావలాపల్లి ఇంటి ముంగిట ఆడిన చెమ్మ చెక్కలు, ఆ రాళ్లాటలు ఆడి పాడిన వేళ. సన్నాయి మేళాలుగా మారిపోయి మెడలోకొచ్చిన మంగళసూత్రాలు అత్తింటి విధి విధానాలకి సూత్రాలై సుందరుని అడుగుజాడల వెనక నీడవై నడిచి వచ్చిన వేళ. పొగ పొయ్యి మంటల వెనక దాగిన కన్నీళ్ళకి భాష్యాలెన్నో, ఆనంద భాష్పాలెన్నో, జారిపోయిన క్షణాల వేళలెన్నో. బుడి బుడి నడతల చిన్ని భాగవతుల రూపాలెన్నో, ముంగిట నడయాడిన భామల భాగ్యాలెన్నో కదలాడిన వేళ. సుందరుడే గురువై ఆంక్షలతో అధికారంతో నేర్పిన అక్షరాల రూపాలకి సర్గలెన్నో, స్కందాలెన్నో, అర్థం అయి అవని అధ్యాయాలెన్నో అవగతం అవుతూ ఉండగానే పరిగిడి పారిపోయిన వేళ. జ్ఞాపికల దొంతరలు నలిగి చిరిగిపోతున్నా జారిపోకుండా జాగ్రత్తగా జగన్నాథుని పాదాల చెంత చేర్చే ప్రయత్నంలో అలసి సొలసి సబరినై శరణు కోడుకుంటున్న ఈ వేళ. వటవృక్షమై విస్తరించి నీ చల్లని నీడన సుందర రసాలను పంచిపెడుతూ పరిపూర్ణమ్మవై ఈ 100 ఏళ్ల ప్రయాణంలో 1000 మనసులు మెప్పు పొందిన గడసరి గుమ్మవై పరిపూర్ణమ్మవై శతమానం భవతి అంటూ పలికిన అమ్మలందరూ దేవతలై దీవించి వచ్చిన వేళ. మల్లెల సువాసనలు విరబూసిన ఈ సాయం సంధ్యాన్న మా సొట్టబుగ్గల సుందరి సొగసరి వయ్యారి ముదుసలి ముత్తవ్వకి జన్మదిన వేడుకల హేళ ఈ వేళ. మన పేదరాశి పెద్దమ్మ ఒడిసి పట్టిన జ్ఞాన నిధులన్నీ జల్లించి వడకట్టి పోగుపోసి జాతుకు కూర్చున్న వేళ. అందరూ ఆమర్చిపోకుండా అలంకరించుకుని వచ్చి నీ పాదాల చెంత చేరి హాయిగా జుర్రుకు జుర్రుకు పదిలిపరుచుకుంటున్న జ్ఞాపికలెన్నో, ఎన్నెన్నో, మరెన్నో మా మదిలో ఈ వేళ శుభవేళ. మా అందరి తరపు నుంచి అమ్మమ్మకి పాదాభివందనం. ఇదే మా పాద పూజ. బాగారు చెప్పండి. మీరు రాసిన కవిత్వం చెప్పండి. బామ్మగారికి ముందుగా నా పాదాభివందనాలు, నమస్కారం. సుందర సుకుమార వేదికపై 100 వసంతాల వేడుక, ఎన్నో సుందరమైన మధుర ఫలాలను అందించిన అమృత కలశమా, ఈ సుందర వనంలో శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించిన ఓ మహావృక్షమా, మానస పుత్రికవై మనంబున ఎన్నో పురాణాలను పదిల పరుసుకున్న ఓ పుస్తక భాండాగారమా, 1000 పున్నముల ప్రభలతో అలుపెరగక నిశ్చయముగా 100 యోజనముల కాలంబునెల్ల అవలీలగా 100 యోజనముల కాలంబునెల్ల అవలీలగా దాటి పయనం సాగిస్తున్న మీ జీవితం మాకెంతో స్ఫూర్తిదాయకం.
ఓ సుందర పుణ్యమూర్తి, మీకు ఇవే మా పాదాభివందనం. నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ సార్. నెక్స్ట్ ఆర్కే మంగళం రండి పద్మక్క. అదే ఒకసారి చిన్న పిన్ని రత్న పిన్ని ఒకసారి మాట్లాడు. ఏం పేరుతో ఉన్నారు? ఏం పేరుతో ఉన్నారు? ఆదిత్య. గుడ్ ఆదిత్య, ఏం సిగ్గుపడిపోతున్నావు అసలు? చాలాసేపు కాల్ చేశాను నీకు. రైట్, గుడ్. మాట్లాడే నాయనమ్మ నమస్కారం. మీ పుట్టినరోజు ఇలా అందరూ జరుపుకున్నారు. కెమెరా వైపు చూడే. రైట్, చెప్పరా? వినపట్లే. రైట్, చెప్పండి. ఎనీవే క్యారీ ఆన్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ బాబా. నాకు మరి తెలియదు, మీరు చేసుకున్నారా? నాయనమ్మ నువ్వు నేను మ్యాచింగ్ డ్రెస్. ఈ మంగళం అయ్యే లోపల నేను రమేష్ చిన్న బెంగళూరు నుంచి ఒక విన్నపం చేసుకుంటాను. ఏంటంటే అందరినీ స్పాట్ లైట్ లో పెట్టడం తీయడం ఇదంతా నేనే చేశాను. అందులో ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటే నన్నే క్షమించండి. ఎందుకంటే 40 మంది ఉన్నారు, ఎవరు ఏ పేరుతో ఉన్నారో తెలీదు. అందుకని కొంచెం తడబడే ఇటు అటు అయి ఉంటుంది. కానీ అందరినీ అమ్మమ్మ చూసింది, అందరినీ ఆశీర్వదించింది కాబట్టి చాలా సంతోషం. ఏవైనా అందులో లోపల ఉంటే మళ్ళించండి. రండి మరి ఆరతి ఇది అతన్ని ప్లే చేస్తా. ఇది అన్నిట్లో ఉందా? ముక్కు మీద ఉండే మాస్క్ ముక్కు మీద ఉండే. వాళ్ళని కూడా చూపించరా? అక్కడ చెప్పండి, ఇక్కడ చెప్పక్కర్లేదు. అంతే. మన గిరి ఒక వీడియో తయారు చేశాడు, కానీ ఆఖరి లాస్ట్ మినిట్ కొన్ని సాంకేతిక ఇబ్బందుల వల్ల దాన్ని ఇందులో ప్రదర్శించలేకపోయాం. మన వాట్సాప్ గ్రూప్ లో దాన్ని పంపించేస్తాం. ఐఎమ్ సో సారీ గిరి. అందరూ ఇటు వచ్చేయండి, లైన్ గా ఉండండి. ఇప్పుడు అమ్మమ్మకి అందరూ ఆరతిద్దాం. అన్నపూర్ణాదేవి
మనవి ఆలకించి నన్ను నిలుకుంటునంట అన్నపూర్ణాదేవి అర్చించుమమ్మ నా మనవి ఆలకించి నన్ను బ్రోగుమమ్మ నా తనము నా తల్లి నీ సేవ కొరకు అర్పించునోయమ్మ పై జన్మ వరకు నా ఒడలు అతులా అన్నపూర్ణ దక్షిణ వేసుకున్నా పట్టుకో పద్మ పెట్టండి అది ఇస్తే ఇప్పుడు ఇబ్బంది నాకు ఒకటే వస్తుంది నాకు ఇంకా క్షీరాబ్ధి కన్యకకు శ్రీ మహాలక్ష్మికి నీరజాలయకును నీరాజనం జలజాక్షి మోములకు జగదనములకు నెలకొన్న మ్యూట్ చేశారు మీరిద్దరూను. నీరాజనం జగతి అలవేలు మందా జగతి అలవేలు మందా జగదనముల కల్ల నిగుడు నిజ శోభనకు నీరాజనం క్షీరాబ్ధి కన్యకకు నీరాజనం శ్రీ మహాలక్ష్మికి నీరాజనం శ్రీ మహాలక్ష్మికి నీరాజనం నీరాజనం నీరాజనం. ఇది మా మైదులకు గిఫ్ట్. ఇది మాకు ఇంకోటి ఉండిపోయింది. ఇంకేంటే వయ్యారి లక్ష్మి అక్షంత వద్దండి. యాక్షన్ కలిసి అందరికి కళ్ళకి ఇంకొంటే సీదా దండం పట్టుకోండి. అయ్యో జాగ్రత్త. కెమెరా మీద కూడా కొన్ని అక్షంతో జల్లి మనం రవిమాయి ఫోన్ మీద శివాని ఫోన్ మీద ఇన్ని అక్షంతలు జల్లేసే. కిలో బియ్యం పడాలి. ఇగో ఇక్కడ ఇలా వేసండి. కెమెరా మీద వస్తుంది. ఆన్లైన్ అక్షంతలు కావాలి. ఆన్లైన్ అక్షంతలు గొడవ తీసి పంపిస్తా. ఆగండి. అదేదో అక్షంతలు పడుతున్నట్టుగా జిఫ్ తయారు చేసి పంపించి పార్సల్ అదే అదే పర్వాలేదండి. అలాగే సర్వదా ఐదారు చెప్పండి. సభకు నమస్కారం. అందరికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్. ఇంతసేపు ఓపిక్గా అందరూ కూర్చొని సాయి శక్తుల ఏదో అన్ని ఒక చిరు ప్రయత్నం చేసాం. ముందులో ఏవైనా సరిగా కవరేజ్ సరిగా రాకపోయి ఉంటే క్షమించండి. ఈ కార్యక్రమం ఇంతటితో ముగిసినట్టే. అందరూ అమ్మమ్మ గారి ఆశీర్వాదాలు తీసుకుని
అక్కడ వాళ్ళందరూ శివాని అక్కడ వాళ్ళందరూ ఒకసారి చూపించి వీడియోలో, అక్కడ వాళ్ళందరినీ ఒకసారి వీడియోలో చూపించి అంటున్నా. శివాని ఏం చేస్తావు? నాస్కల్ దించి మీరు ఇటు చూడండి, మీరు చూడలేదు. బాగుంది. ముసుగు సుందర్ మాస్క్